سماش ټول ستړي مشي زما درنښت او نیکی هیله ومنئ. تر ټولو د مخه لومړی د فرهان جان کورنۍ ته، خپلوانو ته او بیا ټول افغانانو ته خپله غم شریکي، خپله همدردي او خواخوږي وړاندې کوم. او دغه وحشت او ظلم چې په فرهان جان او هغه ته ورته په لکونو ماشومانو انسانانو باندې شوی، دا وحشت په کلکو ټکو غندم، دا محکومه کوم. او د دغه وحشت او ظلم او جنایت چې هم جنسي تیری شوی، هم قتل شوی، د دې د عاملینو چې هغه کوم کسان نو د جنایت کړی او د هغه فکری وسیلې، هغه سافټویر او هغه په اصطلاح افکارو چې د دغو وحشت لپاره او د دغو قتل لپاره لاره برابر کړې ده، د دواړو فزیکي او فکری وسایلو د دو محاکمه غواړم او په کلکو ټکو یې غندم. ولې دا پیښه وشوه؟ د فرهان جان د پیښې په اړه باندې ما اسناد راټول کړي دي، زه دوستانو ته وړاندې کوم. داسې نه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په دې باندې خلکو غږ نه دی پورته کړی، ماشومانو غږ نه دی پورته کړی. زه د دغه مسئلې په اړه باندې دوستانو تاسو ته د پلوشي خور چې ذاکر نایک نه پوښتنه کړې وه، هغه ویډیو تاسو ته اچوم، تاسو وګورئ. I'm from Lucky Marwat, and sir, first of all, alhamdulillah, and thank you so much कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का. सर, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर. तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है. वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती सर. वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते. और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं. रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे. और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है. बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं. एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ. एक सवाल पूछिए. ओके सर, और शॉर्ट सर. तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती. मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए. आगे नहीं, आप निकलते जरूरत के बिना बाहर तो निकलते है, यहाँ भी नहीं निकलते. माशाअल्लाह. आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है. एग्जैक्टली सर. और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है. जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. एंड स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, अब वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है. सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है. बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है. आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पेडोफाइल है. सर ये कह रही हूँ कि वही पेडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं. बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर. आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर. तो आपका सवाल खत्म. जी सर. अभी मेरा जवाब सुनिए. आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है. आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है. दोनों में टकरार है. कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता.
इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बौद्ध इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बौद्ध इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना हो ही नहीं सकता। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा बोलते का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बौद्ध इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है। खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेगा कि बच्चों जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, और आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं। सर मेरा नाम पलवशा है and I'm from Lucky Marwat and sir first of all دا ویډیو خو تاسو واورېدله چې تاسو وکتل چې پلوشې د لکي مروت نجلۍ دا خبره وکړله چې په پښتونخوا کې په لکي مروت کې اسلامي قانون دی، اسلام ټوله مذهبي ده او هماغه مذهبي خلک د موږ ماشومان چیړي، ماشومان سلواتت کوي، په ماشومان جنسي تیری کوي او په ټولنه کې بدبختي روانه ده. خلک منځونه کوي، یو مونځ نه قضا کوي. زموږ ټولنه ډېره مذهبي ده. دی دغه ذاکر نایک، د پک سبوناخ، جاپاپ او سکمپان پساد دوړونکی ذاکر نایک دا نجلۍ په د خوله وهي، ګونې کولو ته یې مجبوروي چې دا د خپله پوښتنه د ګناه په چوکاټ کې راولي او بخښنه وغواړي. یعنې دی چې دا پوښتنه کړې ده، تاسو وکتل چې په ټولنه کې د دغو وحشتونو، ظلمونو افشا کول د ملایانو لخوا څنګه رټل کیږي. دا څنګه اوس ورټول شوه؟ څنګه ورته ویل شول چې ته باید معافي وغواړې؟ دا امکان نه لري. او دی ورته وایي چې قرآن کې داسې شی نشته چې څوک د پیډافیلیا وکړي. دا د ملایانو لخوا، د ذاکر نایک لخوا، د ټولنې د دغو وحشت په وړاندې د دغه غبرګون تاسو ولیدلو. تاسو اوس راشئ په ټولنه کې د دې دا عکس وګورئ چې ملا په جومات کې په ننګرهار کې په طالب باندې، په هلک باندې جنسي تیری کړی. دا ویډیو وګورئ چې ماشوم مدرسه کې څنګه وهلی او کوم خدای کې والی تغبه کې مدرسه کې کومه مدرسه کې دا وګورئ. زمانیہ مدرسہ نا بڑے کے ٹول کارن نہ غلط کام نہ کی اسد اللہ غلط کار کر لے تو وہ ذرا اگر لڑا ٹول والا غلط کار نہ تو کر چوری اگر لڑا ٹول والا غلط کار نہ کہ جو میں نے سبق نے اگر چار ٹیم والی میں گان تو آپ بھی پانی والی سبق نے لڑا ٹیم والا کار نہیں ما داړو ما په پنه باندې اسد الله کټو. تاسو ولیدل چې دا ماشوم ژاړي
د ده د ماشوم ژړا دا ملایان دغه مفتیان بالکل په همدې ډول رټي چې په کوم ډول یې فرهان رټلی و. فرهان جان خپل مور ته خپل پلار ته خپلوان ته ویلي و چې طالبان او مفتیان مولویان د ده نه ناوړه عمل غواړي، لواطت ورسره کول غواړي. او دغه هلکان تاسو ولیدل چې په خپلو سترګو وایي موږ دا شی لیدلی دي، دا بل ته وګورئ. و میاشتې او 15 ورځې ما زنځیر کړو پښو ته، ما د پښو ښېګڼې نیول او زما د مخې واړه والیم دي، پټې پکې مې ایستلي، زنځیرونه تړلي دي او ور راچلې سره کړلی، مرچکې خلکو ته پکې اچول دي او یو پېر نه دوه نه درې نه 10 سپېرې دا قاري ما شپې په زنا باندې ورسره لیدلی چې ماشوم مې راپاسه و شپې 2 بجې، زه خو ته نشینه شوم، ما خوب نه راتلو که نه مدرسه کې، زه به 2-3 بجې ویښ وم، دا ماشوم مې راپاسه و دغسې او د سخانو ته مې بوست و، زه به 2-3 بجې تللی یم د خاري ته ما وایي چې څه کوې او ته ما وایي ما د ګرمي شوې ده او بربڼ مې لیدل نه شو څو پېرې د ماشومانو سره په زینا باندې او دلته ناظم صاحب دی به د نانګر په روډ باندې چې هغه مې په زینا لیدلی و، هغه هم په زینا لیدلی په دې مدرسې کې. ګوره د دغو ماشومانو سره او دا هم د نیکه وضاحت چې په کور کې کړي وو که نه، هغه زه دلته په میډیا کې نشم کولی. زما نه کاریال صاحبان د یو غلط ډیمانډ کوي، زه دغه مدرسه کې سبق نه ویل غواړم، ما له د 10 میاشتې واخلي هغه ساتلو ته تیار یم. یعنې نیکه یې خپله وایي چې په مدرسه کې ملایان مفتیان او قاریان د هلک نه لواطت غواړي او دی نه غواړي دو مدرسې ته لاړ شي. اوس موږ دا وایو چې ولې د پښتنو په ټولنه کې دغه لواطت، زنا، ظلم او وحشت ډیر شوی دی. آیا قرآن د دې حکم کړی دی چې تاسو دا کار وکړئ که منع یې کړې ده؟ که منع یې کړې ده ولې نه عملي کیږي؟ او قرآن د لواطت منع کړې ده، قرآن د زنا منع کړې ده، قرآن د دروغ او غلا منع کړې ده، مګر ولې مسلمانان په دې قرآن عمل نه کوي؟ د څه دپاره؟ موږ هم دا فکر کولو او دا ذاکر نایک هم وایي چې دا ټکر دی چې اسلام تا ته وایي مه کوه بیا یې ته کوې خو دا خو امکان نه لري. اوس زه تاسې یوې بلې ویډیو ته راولم. ما داسې معاملې لیدلي دي بېګا مې یو سړي له خبره کوله، دا خبره راته یاده شوې ځکه ده چې بله ورځ هم د هغه کس ټلیفون راغلی و ما له یې څه مصیبت بیانولو. موږ له داسې یوه معامله راغله چې یوه لور ولګېده پلار یې وویشته، معامله موږ ته راغله چې پلنې جنۍ پلار وویشته او پلار یې ډېر لوی دینداره سړی و، هغه موږ طلب کړه. خلکو خیال دا و قبایلي نظام او د شریعت د نظام مطابق چې جنۍ به سنګساره وکتله و به یې وچ به پلار یې وژلی دی. چې کله موږ بیانات واخیستل د هغه څو لوڼه وې ټولو لوڼو یې چې بچپن نه یې موږ سره بدکاري کوله خپل پلار، په هغې باندې موږ ثبوتونه پیدا کړه. دې سړي څو کاله مخکې خپل زوی ویشتی و، تحقیق موږ وکړو چې دا زوی یې ولې ویشتی و. یوې لور یې وویل چې موږ خپل پلنکي ته وویل چې بهر نه خلک وویل چې وروره دا ګن دی، نو بیا موږ یې خپل ورور ته وویل ورور موږ پې داسې راوسته پلنکي ځای کې مو پټ کړی و. هغه چې کله دا پلار ولیدو تاسو ورسره ولې دا بدکاریانې کولې وې چې بچپن نه یې موږ داسې عادتې کړي دي چې موږ کړه کې وي چې که دا یو عادي کار دی او چې ما سره به یې بدکاري کوله. هغې لور به یې وي چې موږ به ورته کله چې پوه شو چې دا ګناه ده موږ به ورته وایي چې دا ولې، هغه به وایي چې خیر دی بچې هېڅ خبره نشته که نه دا ګناه کار دی وبه یې کړو، خو بیا به صلات تسبیح وکړو، هغې سره ټول ګناهونه صفاتي. ملا ستا د صلات تسبیح فضایلو دومره نقصان نه کړي دي، ستا د یوې شپې د عرفې روجې خلک زناګانو ته تړلي دي. ملا ما داسې معاملې لیدلي دي بېګا مې یو سړي له خبره کوله، دا خبره راته یاده شوې. ښه، اوس تاسو واورېدل چې مفتي منیر شاکر هم په ټولنه کې د دغو ناورین برخه یادوي چې یو دینداره سړی چې ښه دینداره و هغه د خپلو لوڼو سره څه شي کوله؟ جنسي معامله کوله، په خپلو لوڼو یې جنسي تیری کولو. چې کله لوڼې یې په دې پوه شوي دي چې دا خو ګناه دی، پلار نه یې پوښتنه کړې، نو پلار څه ورته ویلي دي؟ پلار ورته ویلي دي بیا واورئ. دا خبره راته چې بله ورځ هم د هغه کس ټلیفون راغلی و ما له یې څه مصیبت بیانولو. موږ یې خپل ورور ته وویل ورور موږ پې داسې راوړو چې بچپن نه یې موږ داسې عادتې کړي وو چې
چې موږ لکه وی چې کدا یو عادي کار دی او چې ما سره به بدکاری کوله هغه نور به وي چې موږ به وتکله چې پوه شو چې دا ګناه ده موږ به وتای چې دا مونږ هغه به چې خیر دی به چې خبره نشته کنه دا ګناه کار دی و به کو بیا صلات تسبیح کو به سره ټول ګناهونه صفاتي ملاس باندې صلات تسبیح فزایل دومره وامرېدله یعنې دو سړي خپل لور ته به وی خپل لورونو ته به وی چې دا ګناه ده وبه یې کړو او د هغه نه وروسته وایي صلات تسبیح به وکړو ټول ګناهونه پاکېږي خو بیرته همدغه مفتی منیر شاکر داس کمپاین فساد جوړونکی وایي چې ستا صلات تسبیح او د منځونو خلک زنا ته تړلي آیا پوښتنه دا ده چې دغه ملایان هم لکه همدغه پلار غوندې د صلات تسبیح په مټ باندې دا کارونه کوي او کنه دا مهمه خبره ده موږ ورځو قرآن ته حدیثو ته ورځو د صلات تسبیح په اړه باندې ما څېړنه وکړله صلات تسبیح په اړه باندې یوه ستره لیکنه ده د مفتی سالک په نامه مفتی فضل هادي سالک دا نوم یې ښه وګورئ دغه دی د صلات تسبیح په اړه لیکنه کړې ده او په دې کې احادیث راوړي دي د مخکې بله ورځ مې د خبره یاده کړله د سنن ابي داود او د چې زه د حدیث سم تاسو ته ووایم چې ما نه بیا تېروتنه ونه شي د سنن ابي داود 1299 حدیث دی او سنن ابن ماجه بخښنه غواړم د جامع ترمذي 401 حدیث دی او د جامع ترمذي 402 حدیث دی چې دغه دوه اتیا بخښنه غواړم 402 په دغه درې احادیثو کې د دغه صلات تسبیح طریقه او د دو ګټې بیان شوي دي په دې حدیث کې رسول د الله خپل تره ته وایي چې ای تره زه تا ته یوه داسې ستره تحفه در نه کړمه چې په هغې سره ستا ټولې ګنې بخښل کېږي لومړنۍ او اخرنۍ زړه او نوې زړې او نوې په خپله خوښه او بې خوښې وړې او غټې پټې او ښکاره یعنې ټولې ګنې په دې بخښل کېږي او که چیرې دغه حدیث د مفتی منیر شاکر د خبرو په اساس ملا د خپلې ګېډې نه کوي موږ ورځو قرآن ته چې قرآن په دې باره کې څه وایي آیا قرآن د دې خبرې پخلی کوي او که نه موږ چې کله لاړو قرآن ته آل عمران صورت 11 آیت وایي چې په دې کې الله ستاسې ګنې بخي د آل عمران صورت 115 آیت په دې کې بیخي ښکاره وایي چې کله تاسو توبه وباسئ ګناه وکړئ توبه وباسئ الله هم بخي ګنې هم بخي د توبې صورت 102 آیت او د احزاب صورت 80 آیت او 1 آیت د زمر صورت 53 آیت کې بیخي ښکاره وایي چې وایي ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله ټولې ګنې بخي خو دلته بیا الله د نساء صورت په 48 آیت کې وایي چې الله پرته له شرکه نورې ټولې ګنې بخي او بالاخره د نساء صورت په 114 آیت کې دا تکرار شوی چې الله ټولې ګنې بخي پرته له شرکه اوس چې موږ کله دا راته ثابته شوله موږ ورځو تفسیر د ابن کثیر ته چې آیا دغه آیتونه چې راغلي دي تفسیر د ځون لګي غول خوره په اسلام نه خبر نه ټرته روخستي ډول دي څه شول ډول وها کله چې موږ ورځو تفسیر د ابن کثیر ته په تفسیر د ابن کثیر کې موږ ګورو چې آیا دغه آیتونه د آل عمران صورت د احزاب صورت د نساء صورت او توبې صورت او زمر صورت کې چې کوم داسې په لسهاوو نور آیتونه دي چې د ټولو ګنو بخل د الله طرفه کیږي چې بنده توبه وباسي په خپله ګناه باندې
توبه وباسي او الله یې بخي او که نه. موږ لاړو تفسیر د ابن کثیر ته. تفسیر د ابن کثیر وګورئ. د خپله تفسیر د ابن کثیر د آل عمران صورت کې، د نساء صورت کې او د توبه صورت کې او دغه د زمر صورت کې، دغه ټولو صورتونو کې الله چې کوم آیتونه د ګناه د بخلو په اړه ویلي دي، په دې اړه تفسیر د ابن کثیر د دو پخلی کړی چې بالکل الله د ټولې ګناه بخي. نو اوس موږ بیرته دې ته راځو چې دغه خبره چې ذاکر نایک کوي او دغه خبره چې ذاکر نایک وایي چې په اسلام کې د پیډافیلیا لپاره کوم حکم نشته چې څوک پیډافیلیا وکړي، منع یې راغلی ده، بالکل یې منع راغلی ده. خو په قرآن کې د همدغو پیډافیلیا، د همدغو غلا، د همدغو چور، د دو زنا، د دې لواطت د بخلو لپاره آیتونه راغلي دي. مثلا دلته الله د طرز تفسیر د ابن کثیر وایم چې هغه تاسو خپله وګورئ. په دې ځای کې تفسیر د ابن کثیر کې د ګناه په بخلو کې الله وایي زه تاسو ته درښکاره کړم بالکل چې رسول دی الله وایي چې الله ټولې ګناه بخي. دا د سورة النساء په 115 آیت کې او د سورة النساء په د سورة النساء 14 آیت کې او د سورة النساء په 48 آیت کې د دو په تفسیر کې راغلی دی چې الله پرته له شرک نور ټولې ګناه بخي. او تفسیر د ابن کثیر کې وایي چې مسند احمد نه حواله ده چې یو څوک لا اله ووایي بیا هغه په دې باندې وفات شي چې یعنې د هغو نه مخکې هر څه کړي وي او حتی که زنا یې کړي وي، غلا یې کړي وي، هر جرم یې کړی وي. دغه د تفسیر د ابن کثیر 226 صفحه سورة النساء 2 جلد 15 سپاره او د سورة النساء باره کې وایي چې غلا او چور او زنا یې کړي وي الله یې بخي. نو اوس موږ ته د دغو څېړنې نه دې پایلې ته رسیږو، دا پایله ترلاسه کوو چې زموږ په ټولنه کې چې دغه ملایان او مفتیان دروغ وایي، غلا کوي، زنا کوي، لواطت کوي، سره د دې چې قرآن د دو منع کړې ده، دوی بیا هم کوي. دوی ځکه کوي چې الله یې بخي. همدغه الله د یوې خوا نه منع کوي، د بلې خوا نه بخښنه کوي. نو آیا دغه شرعي قانون چې زموږ په ټولنه کې عملي کیږي، په پښتنو کې ټولنه مذهبي کیږي، آیا دوی زموږ ټولنې ته خیر رسولی که شر رسولی؟ اوس خو ثابته شوله چې مفتیان دغه زنا او لواطت چې کوي په خلاصو تڼیو یې کوي، په خلاصو لاسو یې کوي، د چا نه د بېپروایۍ یې کوي، د الله نه نه ډارېږي، بیا یې کوي، وار وار یې کوي، حتی انسان وژني. هغه ته دغه پته ده چې په دې کې د ده لپاره د بخښنې لاره شته او الله د قرآن او حدیث له لارې ده ته لارښوونه کړې چې ده ته به بخښنه کیږي. ده یوازې دا د بخښنې د جرم نه د بخښنې لاره خپله په ځان عملي کړې ده، بلکې دا یې نورو مسلمانانو ته ورښودلې ده، نورو پښتنو ته یې ورښودلې ده چې حتی دغه د بخښنې د جرم نه د هرې سترې بخښنې، بخښنه غواړم، د هرې سترې ګنې او هر ستر جرم چې مسلمان وکړي د هغو د بخښنې لپاره یې دغه د صلات تسبیح، احادیث، طریقه او د هغو د تصدیق او پخلی لپاره د قرآن آیتونه ورته ویلي دي چې قرآن کې رښتیا هم راغلي دي. نو ځکه خو دا خلک د دو ګنو نه ډارېږي، یوازې د پښتنو د شرم نه ډارېږي.
ځکه خو دوی دا زموږ په ماشومانو زنا او لواطت کوي او دغه مفتیان دغه وحشتونه په ټولنه کې عاموي. نو دغه شریعت شو. نو خلکو آیا دغه شریعت د موږ په ټولنه کې د موږ په خیر دی که په شر دی؟ اوس خو ما ثابته کړله چې د قرآن او حدیث حاکمیت په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او انسانان ذهنا ګډوډ کوي. د یوې خوانه ورته وایي چې مه یې کوه، د بلې خوانه ورته وایي کوه دې کړبخي یې الله. نو مفتیان یې ولې ونه کړي؟ نو اوس د مفتیانو مخه څوک رانیسي؟ آیا د مفتیانو، ملایانو، د لواطت، د وژنې، د غلا، د چور، آیا تاسو مخه په دې قرآن رانیسئ؟ په مفتي شاکر او ذاکر نایک یې رانیسئ چې هغوی بیرته ستاسو خولې در پټې کړي او بیا ووایي چې راشئ قرآن ته؟ خو قرآن خپله وایي چې الله ټولې ګنې بخي پرته له شرکه. په یو ځای کې وایي چې ټولې ګنې بخي. دا یو ټکر دا وګورئ چې دلته د زمر صورت په خپله بیا د نور صورتونو سره په ټکر دی. د زمر صورت کې الله وایي ان الله یغفر ذنوبا جمیعا. دغه دی. دا وګورئ، یعنې ټولې ګنې الله بخي. چې الله ګنې بخي نو مسلمانان څوک د ګنو، د جرم، د جنایت، د وحشت، لواطت، قتل، چور، ځانمرګۍ نه راوګرځوي. نو اوس موږ سر خلاص شو چې طالبانو د ځانمرګۍ کولې، خلک یې موچي په تار حلالول، خلک وژني، د خلکو لوڼې تښتوي، په جوماتو کې لواطت کوي، د موږ ماشومان وژني، د خدای په کور کې مدرسې ته د خدای کور وایي تا ته د پښو غځول اجازه نه درکوي چې پښې وغځوي. خدای په هغه ځای کې لواطت کوي. ماشومان د شپې د خوبه رالټوي. د ماشومان وګورئ د شپې د خوب هغه راتللی چې مدرسې ته سبق وایي او دی ورځي بیا یې لواطت ورسره کوي. آیا د قرآن تطبیق د ټولنې په خیر دی؟ د قرآن تطبیق خو د یوې خوانه تا ته وایي چې ګناه مه کوه، د بلې خوانه تا ته د ګناه د بخلو لاره هواروي او د جرم د کړلو لایسنس درکوي، اجازتنامه درکوي. نو اوس ثابته شوله چې د قرآن حدیث کمپان فساد دي او زموږ د ټولنې د ناورین تر ټولو ستره برخه همدغه ده. زه بیرته په دې باندې بیا څېړنه کوم چې دغه ما فکر کړی و چې 50% زموږ د هیواد د ناورین برخه د قرآن حدیث کمپان فسادونه ده. کیدای شي دا ته 50 نه واوړي 80 ته وخیږي. نو اوس او پښتنو پښتنه له تاسې نه ده چې آیا د قرآن او حدیث په تطبیق باندې چې ستاسو بچي وژل کیږي، ستاسو په بچیو لواطت کیږي، یو انسان په خپله لور د قرآن په حکم باندې د جرم و وحشت نه راګرځول کیږي بلکې هغو ته هڅول کیږي، ګناه یې وربخښل کیږي، آیا دا زموږ په درد خوري؟ زه خو وایم چې سکمپان فساد دي. زما څېړنه وایي سکمپان فساد دي. که څوک وایي چې ما دروغ ویلي، غلط مې ویلي، مهرباني وکړئ راشئ زما غلطي راښکاره کړئ، زما تېروتنه راښکاره کړئ او زما تهمت و تور او ناپوهي راښکاره کړئ. او که نه ما خو تاسو ته د څېړنو نه وروسته ثابته کړله چې زموږ په ټولنه کې د ټولو دغو وحشتونو چې انسانان په ټولنه کې کوي، په ځانګړې توګه ملایان، مفتیان، شیخ الحدیثان چې زموږ بچي وژني، انتحار کوي، لواطت کوي، زنا کوي، پلرونه خپلو لوڼو ته په زنا باندې برابروي، دا ټول د صلات تسبیح، د احادیثو، د آیتونو په مټ دي چې د ګناه د بخلو او د جرم د کولو لایسنس ورکوي. ورشئ څېړنه وکړئ که ما د آیتونه غلط لوستلي وو، که احادیث مې غلط لوستلي وو، که اسناد مې غلط ثابت وړاندې کړي وو، مهرباني وکړئ راشئ ما سم کړئ. که هر څوک وایي چې صلات تسبیح او د احادیث دا دروغ دي یا غلط دي یا موضوعي دي یا پلانی دي، قرآن ته څه کوي چې د قرآن ګڼ آیتونه د ټولو ګناهونو د بخښنې وعده کوي، ژمنه کوي. نو ولې به مسلمان ګناه نه کوي؟ ته یو څوک راوله په بانک کې په داخل یې کښېنه، ورته ووایه چې ګناه مه کوه، غلا ونه کړې، چې داسې دوزخونه دي، داسې ورونه دي، او بیا ورته وایي چې ګناه دې وم کړه بخښم دې، غلا دې وکړه بخښم دې، نو څنګه به یې نه کوي؟
او زموږ په ټولنه کې چې دغه زلنا لواطت د ملایانو مفتیانو او د نورو لخوا په ټولنه کې په دې ماشومانو کیږي. ولې کیږي؟ د جنسي لوږه چا منځته راوړې ده؟ بیرته جنسي لوږه هم دغه قرآن او حدیث منځته راوړې ده چې ښځه یې مال جوړه کړې ده، د شتمن لپاره یې برابره کړې ده، او د شتمن لپاره یې 4 ښځې برابرې کړې دي چې کله یو شتمن 4 ښځې کوي د 4 د 3 نورو نارینه‌و او ځوانانو حق خوري. نو څنګه به نابرابري نه منځته کیږي؟ او چې نابرابري رامنځته شوله دوی مجبور دي د حیوان نه، د ماشوم نه، د زنا نه د لاس نه کار واخلي، چې بیا هلته ورته وایي چې زنا بد کار دی او بیرته الله ورته وایي چې که زنا دې وکړه الله دې بخي، نو ولې یې ونه کړي؟ اوس دا ثابته شوله چې د دغو ټولو جرمونو سره له دې چې منع قرآن ورته کړې ده د کولو لایسنس د قرآن حدیث ورکړی، ځکه الله یې بخي. نو دا ثابتېږي قرآن حدیث سکمپان فساد دي زموږ ټولنې لپاره، یعنې سیاسي، کلتوري، مذهبي، پلید ایډز ناروغي ده، پوډر دي، هیروین دي، سرطان دي، توبرکلوز دي او تریاک دي. مننه چې ما ته غوږ ونیو. که څوک پوښتنه لري، لوکیشن صاحب تاسو څه ویل لرئ، رویا خوشچین تاسو څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. نه موږ خو تاسو سره 100% په دغه خبرو کې متفق یو. موږ به تاسو سره په هغه کې وکړو. بل لاندې مسلمانان ناست دي دغه کې امیرالمؤمنین په خاص په توګه د دا دی راسي دا د دفاع وکړي، د دغه قرآن د دغه حدیثو دفاع دی وکړي. که دا ځان ته هر لایبونو کې ځان ته مسلمان وای نو ډېرې ښې خبرې دې وکړلې. دا لایسنس اصل لا لایسنس دغه کتاب دی خلکو ته ورکړی دی چې بس هر څومره ګناهونه کوه زه به دې بخم، ګناهونه کوه زه به دې بخم. دا اصلي لایسنس دی. او مننه ډېره زیاته. هیله لرم چې دغه آیتونه چې ما ووی دا تاسو رفرنس واخلئ، احادیث رفرنس واخلئ، د ویډیوګانو رفرنس واخلئ، ټولو مفتیانو، ذاکر نایکو، دغه ټولو ته ننګونه ورکړئ، راشي ما سره ډیبیټ وکړي، زه ورته ثابتوم. ځکه نو موږ تاسو ټولنې ته پکار ده چې کله ثابته شوی دا سکمپان فساد دي، نو د سکمپان فساد جوړونکو د جپاپانو باید غمه وخورو. ما خو د سکمپان فساد خپل ذهن کې سوځولي دي او تاسو ته وایم چې تاسو هم غمه وخورئ تر څو د دوی فزیکي د منځه وړلو لپاره لاره برابره شي. رویا خوشچین مهرباني وکړئ. بله مننه ښاغلی وردګ صاحب، ستاسو دغه ټوله وینا مې تر اخره پورې واورېدله او زه 100% کې ستاسو سره همغږې یم. بلکل همداسې ده. زمونږ د ټولنې تر ټولو لویه بدمرغي همدغه عربي دین دی چې د دې دین په واسطه چې څومره نن موږ د جهالت او د بدبختۍ او د هر څه چې تاسو ویل 100% کې زه تاسو سره موافق نظر لرم. او اوس د یو مسلمان راشي مهرباني دې وکړي ملا، مفتي، مولوي او د دغه عربي دین د کتاب نه دی دفاع وکړي او ودې وایي چې په دغه قرآن کې د بشر د هدایت لپاره د انسانیت د اخلاقو داسې یو آیات د دوی راوړي چې یعنې واقعا دغه ستاسو ټولې وینا د دوی د یو آیت د دغه ټول قرآن نه د یو آیت راوړي چې ستاسو دغه ټولې ویناوې رد کړي، خو نشته، نه یې لري او دغه جرأت دوی نه لري، دغه جسارت دوی نه لري چې راشي او اخلاقي جرأت نه لري چې راشي او صادقانه یعنې په صداقت سره اعتراف وکړي چې هو همداسې ده. خو موږ دغه دوکانونه خلاص کړي دي. که موږ د دغه عربي دین نه دفاع ونه کړو، خو دغه دوکانونه او دغه مارکیټونه چې د اسلام او د دغه دین په واسطه سره خلاص کړي دي دا په موږ باندې بندېږي. همداسې چې محمد د دوی د الله د نوم نه څومره غلطه استفادې وکړلې او هر څه چې کول هغې ته به یې بس د الله په نوم به یې کولې. دغه ملایان هم هر څه چې اوس کوي دا د محمد پیروان هم د الله د محمد په نوم باندې کوي. څه به ووایم، بلکل ستاسو سره موافق نظر